ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ। ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ। ਆਪਣ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇਵ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਵਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ। ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਹਉ ਮੈਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ।
जेहा वेखै तेहा वेख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या वेले दे इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सतगुरां ने अपार बख्शिश कीती है। दो दीवान इस अस्थान ते हजूर दी पवित्र गुरबाणी विचार राही आप जी दी सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया है। भावां के अगे जदों भी विचार करनी चलदे कीर्तन विचों शब्द लैके जां विशेष कोई दिन होना उद संबंधी विचार करनी, पर पिछले दिनों तो संगत वल्लों भी और खासकर PTC चैनल वल्लों भी कि धन गुरु ग्रंथ साहिब विच आसा की वार दी जो बाणी है इस दी विचार संगत नाल जरूर सांझी कीती जाए। भावां कि इस दी विचार नूं प्रारंभ कीतियां कल तक 6 पौड़ियां होईयां ने। उन्हां 6 पौड़ियां दी विचार मेरा ख्याल है 25 घंटे दे करीब होई होवेगी, क्योंकि आसा की वार हजूर दी ओ अमृत बाणी है जिस दी आरंभता आपी ने आप साजियो ते है ते जिस दी संपूर्णता वड्डे कियां वड्याइयां किछ कहना कह ना जाए। वार जिहड़ी है वो पौड़ियां दा रूप ही हुंदी है, इस दी बनतर है। पर धन गुरु नानक साहिब जी ने जीवन दा कोई पख ऐसा नहीं रहन दिता जिस दा जिक्र हजूर ने आसा की वार विच ना कीता होवे। वो भावें स्पिरिचुअलिटी है, वो भावें राजनीतिक परपंच नाल जुड़ियां गल्लां ने, वो भावें कर्म कांड वहमां ते भरमां नाल जुड़ियां गल्लां ने, वो भावें धर्म दे निशान धर्म अस्थान ते धर्म दे चिन्हां नाल जुड़ियां बातां ने। धन गुरु नानक साहिब जी दी आसा की वार दी विचार करदियां मेरे अंदर इक्को ही शब्द कल उठिया कि गुरु नानक साहिब जी की आवाज़ आसा की वार एक सिंह गर्ज है, एक सिंह का बुकना है जिन्हों भाई साहब कहते हैं कि बुकिया सिंह उजाड़ विच गुरु नानक साहिब जी ले। सिंह बुकै मिरगावली भन्नी जाए ना धीर तरोवा। आसा की वार तो एक सिंह गर्ज है। मैं बेनती करांगा कि अज हजूर दी 7वीं पौड़ी नाल 2 श्लोक गुरुदेव ने दर्ज किए ने। एक श्लोक धन गुरु नानक साहिब जी का है ते दूसरा श्लोक जो अगलेरा है वो धन गुरु अंगद देव महाराज जी का उच्चारण किया है। पौड़ी गुरु नानक साहिब जी की उच्चारण की है। इन्हां दोनों श्लोकां विच हजूर ने उस समस्या का उस गल का जिक्र किया है जिहड़ी हर एक मनुख दे अंदर नूं किसे ना किसे ढंग नाल जकड़ के बैठी है। वो है खौम, जिसनूं असीं खौमे भी कहने। आओ अज तो इस पवित्र श्लोक की विचार प्रारंभ आपां करनी है। आप जितने गुरु चरनां विच हाजिर हो उपस्थित हो एकाग्रता बख्शियो तां जो मैं हजूर दे चरनां विच
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਸੁਮਤ ਸੁਬੁੱਧੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਉ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਉ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਉਮੈ। ਹਉ, ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਹੰਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਉ, ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਹਉ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਹਉ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ, ਹਉ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਉਮੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੈ। ਹਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹਉ, ਹਉ, ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਹਉ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹਉ, ਹਉ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ, ਇੱਕ ਹੋਵੈ। ਹਉ, ਹਉ, ਮੈਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਛਕ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਛਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਜਿਹਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਚ ਜਾਣਾ ਹੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਕ ਲੈ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਚਾ ਲੈ। ਛਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਏ। ਤੇ ਪੁੰਚਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਚਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਉ ਅਤੇ ਹਉਮੈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਣੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮਮਤਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੌਮੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਮੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੌਮੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਮਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੌਂ ਖੌਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ। ਖੌਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਖੌਮੇ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੌਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਓਪਰੀ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਖੌਮੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੌਮੇ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਖੌਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਆਮ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਵ ਤੋਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੌਮੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਤ ਪਰੋ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਜ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਖਲੋਤੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਖੌਮੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਪਜਾ ਹੋਇਆ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਨਿਜ, ਸਵਾਰਥ, ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਖੌਮੇ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੰਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੀ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮਕ ਰੁਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਰੋਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ, ਭੰਬਟ ਨੂੰ, ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਗੰਧ ਦਾ ਰਸ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਛੇਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੌਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੌਮੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਖੌਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਜੀਵ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੌਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਤਣ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨੇੜੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਦੂਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਰੀ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਖੌਮੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਰਚੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਖਾਉ ਖਾਉ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਟਾਇਓ। ਖੌਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੱਕੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੂਨੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਨੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੌਮੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ, ਖੌਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਤਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭ ਪਰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੌਮੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਭੀਤ ਭਇਓ ਹੈ ਬੀਚੋ, ਸੁਨਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਟਾਇਓ, ਪਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੈ ਦੁਰਾਇਓ। ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੌਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਖੌਮੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੀ ਖੌਮੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੌਮੇ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੇ ਖੌਮੇ ਆਪਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੌਮੇ ਆਪਣੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖੌਮੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵਸੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਸਖੌਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਖੌਮੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਰੇ। ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰੇ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਖੋਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਾ ਮੈਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ? ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ, ਪਰਚੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅਰਥ ਹਰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਦੇਹ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਬਤ ਸਰਈਅਤ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕरें ਵਿਚਾਰ, ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ 'ਚ, ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਧੂਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਅੱਗੇ ਚਾੜਦਾ ਪਏ। ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਅਲਖ ਅਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਦਾਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਉਹ 1 ਪੈਸਾ, 1 ਰੁਪਈਆ, 1 ਡਾਲਰ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦੇਣਾ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 1000 ਬਣਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। 1 ਗੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1000 ਗੁਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਨੇ, ਵਿਵਚਾਰ ਨੇ, ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ,
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਰਾਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਖਰਾਬਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਥਾ 'ਚ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਰੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਢੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੇਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਚੰਗਾ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਦਾਨਾ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਜੇ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸਿੱਖ ਭਗਤ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਭਗਤ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕਾਦੀ ਭੁੱਖ? ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾਰ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕੌਮੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਅਹੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਗਰਬ, ਮਾਨ, ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹਉਮੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ? ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਹਉਮੈ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੰਗਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ।
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਖੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਖਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੜਾਂਗੇ। ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਮ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ, ਬੰਧਨ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬੱਝਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜ ਸਨ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹੀ ਬਾਪ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੱਝਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਂ। ਵੱਖਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੰਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਖੌਮੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ, ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਖੌਮੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀ H2O ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਛਲਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈ। ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਛਲਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੀਤਲ ਤੇ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ H2O ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਸੱਚੀ ਰਿਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹੀ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਦਬੂ ਪੈ ਗਈ, ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੜ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਬੈਠਣੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੰਗਤਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪਾਤਮਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ।
हे जन्म मरण मूलं, जन्म ते मरण दा मूल की है? जन्म ते मरण दा मूल साडी वखरी हस्ती है, साडी खौमे है। ये खौमे सानू जन्म ते मरण दे चक्कर च पांदी है। जिथे खौमे मुक जाएगी उत्थे अभेदता है, पर आपां कहांगे अभेदता वाले भी तां जन्म लेंदे। गुरु नानक साहब आए ने, मैं शब्द उन्हां लई जन्म नहीं वरदा हुंदा, क्योंकि सतगुरु चौं जुगी आप ही परमेश्वर है। भट्टा ने क्या है, तू सतगुर चौं जुगी आप आपे परमेश्वर। पर अभेदता वाले भी बॉडी लैके आउंदे, तन लैके आउंदे, पर चेते रखो खौमे दे ग्रसे नहीं। वो जे आउंदे ने वो वख हस्ती कायम करके नहीं आउंदे, वो तां सच एवे पठाए जांदे ने। मैं कई वारी कहना पठाए होए विच ते कर्मां दे बद्धे विच बड़ा फर्क है। जेड़े कर्म मुक्त ने, अंदरों जीवन मुक्त ने, सच एवे वो पठाए जांदे ने। ते बेनती करां जेड़े खौमे दे मारे ने वो धक्के जांदे ने। जिवें सतगुरु ने कहा, बाणी विच भी शब्द वरतिया, धर्म हेत गुरदेव पठाए। हजूर ने शब्द वरते सारे। उत्थे है जन्म ते मरण दा मूल खौमे। तुसी सिद्ध गोश्त दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब च, प्रबंधक वीर बैठे हो, मैं तो हर थां कहना हुन्ना कि देखो असी तुहाडा ध्यान कन्वर्ट कर रहे हैं। जदों भी कोई हुंदा 2-4 दिन का दीवान है, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ नहीं, सबजैक्ट दे दिता जाए इस बाणी बारे कुछ दसो, क्योंकि मैं बोलांगा इक्को लफ्ज़ में शब्द वरते ने, प्यार करो, प्रीत करो, सत संगत करो, सुन जाने। तो न्याणे कई बार सुन सुन के अक चुके ने लफ्ज़ां, पर गुरु ग्रंथ साहब नित नवे ने। ये ताजगी है, एक दी बया है ही नहीं, बासी है ही नहीं। जदों शरधा नाल तुसी पाठ करते हो, जपजी साहब 1539 तो पहला पढ़ना शुरू होए ते 2015 आ गए, रोज करोड़ां सिख पढ़ते पे ने, हर सदी च पढ़ते रहे। कभी किसी ने कहा अज स्वाद नहीं होया, नहीं प्यारिओ, गुरु सदियां तो पढ़े जान के बावजूद भी तरो ताज़ा ही है। ये बासीपन नहीं, ये सदीव काल लिखे। सिद्ध गोश्त की बाणी च सैकड़े सवाल ने जेड़े सिद्ध गुरु नानक साहब नूं करदे ने, गुरु नानक साहब उहदा उत्तर दिंदे ने। सिद्ध गोश्त की बाणी की कथा ते जपजी साहब की बाणी की कथा सब तो महंगी कथा है। मुश्किल शब्द नहीं असी वरत ले साडे शब्दां च महंगी दा। उत्थे भी गुरु साहब नूं एक पुछदे, सवाल किया सिद्धा ने, कित कित बिद उप जग उपजै पुरखा। फिर ध्यान नाल सुनियो, 2 सवाल ने, सवाल तो सैकड़े ने। कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित दुख पाई। हजूर उत्थे बड़ा सोहना बचन करते हैं। वो पुछते ने, सानू ये दसो भी किस तरीके नाल जगत पैदा होया। ये मटीरियल वाला सवाल नहीं। जे असी पदार्थक सवाल करांगे फिर वो भी उत्तर बाणी देंदी, साचे ते पवना भया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभवन साजिया, घट घट जोत समोए। पर ये पदार्थ वाला सवाल नहीं। ये सवाल है सानू वो अदृष्ट खेड दसो। कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई। हजूर सच्चे पातशाह अगे महाराज कहते हैं, खौमे विच जग उपजै पुरखा। पुरखा का अर्थ है महापुरखा। सतगुरु कहते हैं खौमे है जड़ी ये जगत नूं पैदा पई करदी, इहदे विचों जगत पैदा होया खौमे विचों। ते जदों नाम भुल जांदा है ते सच्ची गल बिनस जांदा है, दुख पांदा है। इत्थे सतगुरां ने शब्द वरतिया, श्लोक सहस्कृति, सौखा हो जाएगा अर्थ करना। कह लगे, हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पाप आत्मा। हे जन्म ते मरण दा मूल हंकारी पाप आत्मा शब्द वरत्या हो मिल, क्योंकि इन्हीं तो जन्म मरण के ताने च पाया है। मैं कई बार कहना, कोई बीमारी लगी होवे, सच्ची गल जो खैड़ा छड़ जाती, ये भी छड़ जाती। सवेरे असीं वेखांगे कि दारू पी समाहे, निराश होने की गल नहीं। मान लो किसी बंदे नूं कैंसर है, बेचारा दुख नाल पीड़ित है, परिवार खर्चा भी लांदा है। जदों डॉक्टर जवाब दे जांदे ना, अंदर खाते कहन लग पैंदे ने, हुण रब्बा इनूं दुख ना इन्ना दिखा। इहदा मतलब हुंदा चलाना घर च। बड़ी भैड़ी बीमारी, कईयां नूं जमांदरू बीमारियां बॉडी नूं लग जांदियां, पर जिदन बिनस जांदा तन, भैड़ी तो भैड़ी बीमारी नाल भी इंसान मरे, लोग कहंदे चलो बीमारी तो खैड़ा छुट गया।
ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਸਰੀਰ ਚਿਖਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਰਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਖੌਮੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਰੱਤੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਉਮੈ ਕਿਤੇ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੇ, ਤਉਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹਉਮੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਥੂਲ ਕਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਿਵੇਂ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰਗ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪ ਆਤਮਾ, ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੇ ਮੂਲ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮਿਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਬਸਤੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਹੇ ਹਉਮੈ ਪਾਪ ਆਤਮਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਮਿਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਅਰਥ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਬਸਤੀਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਉਮੈ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਂਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਮਿੱਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੈਲਸ, ਨਿੰਦਿਆ, ਕਪਟਪੁਣਾ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਮਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੁਰਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ, ਵਕਤ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢਦਿਆਂ ਕਿ ਖਿੰਨ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਇਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰਗ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪ ਆਤਮਾ, ਮਿੱਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਉਮੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰਗ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪ ਆਤਮਾ, ਮਿੱਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਬਸਥੀਰ ਨੇ, ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਾਕੰਤ ਜੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣ। ਤੇਰੇ ਵਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਦਾ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ। ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਾਕੰਤ ਜੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣੇ। ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆ ਕਲੇਸ਼ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੱਚ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਖਿਆਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘਾਉ ਮੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ
ਅਗਲੇ ਖੇਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਬੜਾ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਿਆਰਿਓ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ ਅੱਗੇ ਭੋਰੇ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਦੋ ਕੜੀਆਂ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਢੋਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਜਾਨਾ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਾਸ ਪੂਸ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 40 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਣੇ ਦੇ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਢੋਲੀ ਵਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਣੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਜਾਵਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਵੀਰਾਨ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਢੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਚੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਮੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਆਹ ਮਹਾਨ ਤਪੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਹਿਖਾਨੇ 'ਚ ਭੋਰੇ ਰਚਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬਸ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਮਝੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਖੌਮੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਪਈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਕਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਮਝੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਿੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨੀ ਢੋਂਗੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ 40 ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਖੌਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਲਈ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਜੀ, ਤਪੀਸਰ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਸੀ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਸਾਖੀ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਖੌਮੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਤੈਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹਉਮੈ? ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲੰਗ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪਾਤਮਾ ਮਿੱਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਬਸਥੀਰ ਨੇ ਆਵੰਤ ਜਾਵੰਤ ਥਕੰਤ ਜੀਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਬਹੁ ਭੋਗਣ ਭਰਮ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਰਮਨੰਗ ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਬਿਕਟ ਅਸਾਧ ਰੋਗਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਖਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੰਡ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰੰਗ ਪਾਪਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਤਰੰਗ ਤਜੰਤ ਸ਼ਤਰੰਗ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੈਦੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਦਵਾਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਕੌਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, 2 ਭਰਾ ਸੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣਤ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ। ਇੱਕ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ ਤਲੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਾਨੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਉਮੈ ਪੁੰਗਰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਵੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੌਮੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਖੌਮੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਮ ਵੱਡ ਕੱਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ। ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਮ ਵੱਡ ਕੱਬ, ਕਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਵਿਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਗੁਣ 'ਚ ਖੌਮੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਖੌਮੇ ਖਾ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖੌਮੇ ਆਪਣਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮ ਵੱਡ ਕੱਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ, ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਹਉਮੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਖੌਮੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੰਗ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਬੰਦਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੰਦਾ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਲੈ ਗਈ ਖਾ ਕੇ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਵਲ ਭੁਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਆਂਗ ਖੌਮੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆਂਗ ਅਧਿਕ ਆਂਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਦ ਬਿਨ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਖੌਮੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਇਦ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਈ, ਤਰ ਤੀਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਖੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜੈ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰ ਵੱਤ ਤਰਾਏ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਇਹ ਵਿਧਿ ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨ ਕਾਮਨੀ ਖੈਬਰ ਗੈਬਰ, ਬਹੁ ਵਿਧ ਦਾਨ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬੈ ਅਰਪੈ ਨਹਿ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡਡੌਤ, ਖਟ ਕਰਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡਡੌਤ, ਖਟ ਕਰਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ, ਹਾਂ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਖੌਮੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਖੌਮੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੌਮੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ। ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ, ਪਰ ਖੌਮੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਲਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਨਵਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਸੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿੱਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨੇਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ? ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ,
ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਜਕੜੀ ਬੈਠੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਪਈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹਰਮੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੈੜੇ ਵਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਹਾਂ ਮਹਾ ਅਹਮੇਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਉਨੀ ਖੌਮੇ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਵਧੀ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਖੌਮੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਖੌਮੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੌਮੇ ਦਾ ਫਲ ਕੀ। 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖੌਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ का जंत, आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बो जोन परमावै, धन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। थोड़ा जिहा होर आओ, मैं एक होर इहदे चों बेनती कर देवां। सच्ची गल जे एक कथा मैं तुहाडे लई नहीं कर रहा, मैं अपने मन लई कर रहा। मना असीं कित्थे खलोते होए, किस किस घेरे च पै गए, असीं किस दौड़ च पै गए, किस रेस च पै गए। ये भी तो एक रेस है। मैं बहुत सोहना बोलना वा, ये भी तो एक रेस है। मेरे तो वध कीर्तन कोई करके देखे। बेनती है प्यारिओ, कोई शब्द बाणी चों बाहर निकल के नहीं। मेरे तो वड्डी सेवा किस दी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब च एक पवित्र बचन है गुरु अर्जुन देव जी का। वो शब्द है जी, जज्जा जानै हऊँ किछ खूवा। जिस दिन तू ये शुरू करदा मैं कुछ हो गया। तुसीं जिहड़े रोज़ाना अमृत वेले उठदे हो, नितनेम करदे हो, सिमरन करदे हो, बोलो ना। सिर्फ एक दिन पाठ करदे यही फुरना बना लिओ। अज तक कई महीने हो गए उठदियां, दूजे दिन उठ के दिखाओ कदी उठ जाएंगे, क्योंकि जिथे मैं आ जाएगी उत्थे रुकावट आएगी, उत्थे इंसान उठ नहीं सकता। खौमे उहदी पुंगर के अगे आउंदी। गुरु अर्जुन साहब कहते जज्जा जानै खौं किछ खूआ। जदों ये समझ गया मैं कुछ बन गया, बांधियो जो नलनी भ्रम सोवा। इस तरह जिवें तोता पकड़िया जाता नलनी नाल। जज्जा जानै खौं किछ खूआ, बांधियो जो नलनी प्रभ सोवा। जो जानै खौं भगत ज्ञानी, जिहड़ा ये प्रचार करे मैं भगत हाँ, मैं ज्ञानी हाँ। गुरमुखो सच्ची गल जी, अज ना हिंदुस्तान का कोई चुरस्ता ऐसे नहीं जिथे खौमे का प्रगटावा नहीं। मैं इन्ना यज्ञ कर दिता, मैं इन्ने पाठ कर दिते, मैं इन्ने पाठां दियां लड़ियां कर दित्तियां। ये की है धर्म नाल शब्द जुड़े हुए शब्द खौमे हो। महाराज कहते हैं जज्जा जानै खौं किछ होवा, बांधियो जो नलनी प्रभ सोवा। जो जानै खौं भगत ज्ञानी। लोग कहणगे बल्ले बल्ले दे वर्गा भगत कोई नहीं। रब दे घर च गया, उन्हें कहना इहनूं बाहर कड्डो, इहदी कीमत तिल जिन्नी नहीं पैनी। ये मैं शब्द नहीं कह रहा, गुरु अर्जुन साहब कह रहे। आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, जो जानै मैं कथ नहीं करता। जिन्हों ये शब्द कह दियो कि मैं सब तो वड्डा वख्यान करता, मैं बहुत गल एक्सप्लेन कर देना। सतगुरु कहते तू तो व्यापारी हैं। महाराज व्यापारी देखो, पुराने समय ना व्यापारी फेरे लाते हुंदे सन। कपड़े बेचण वाले भी, ड्राई फ्रूट बेचण वाले भी। मैनूं पता है छोटे हुंदियां कश्मीर तो जिन्हें बादाम पिस्ता काजू वेचण आउणा, वो आप नहीं सी खांदा, वो वेचदा सी आप। रोटी किसी दे घर दाल फुलके खांदा सी, लोकी उहदा खरीदा होया खांदे सन, उहदा वेचिया होया खांदे सन। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਓਏ, ਵੇਚਣਾ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਨਾ ਖੱਦਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵੇਚਣਾ ਤੂੰ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤੇ ਪਏ, ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੱਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਸੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਥਨੀ ਕਰਤਾ, ਵਿਆਹ ਪਾਰੀ ਬਸਦਾ ਜਿਉ ਫਿਰਤਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੇ ਖੌਮੈ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੈ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਹਦੀ ਖੌਮੇ ਮਰ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੌਮੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, आज काल पोए लेटना ऊपर जामे काश। कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हंसिया कोई, अजो सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। बाबा जी ने क्या, कबीर गर्भ ना कीजिए, चाम लपेटे हाड है वर ऊपर छतर तर ते फुन धरनी गाड। ये विस्तार है। फिर अपनी ताकत दी खौमे मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने, मैं श्लोक दे अर्थ करा, थोड़ा तुसी मैनू टिका जरूर बख्श दिया जे, देरी दी मैं खिमा जरूर मंगांगा। देखो ये वख वख हिस्से ने खौमे दे। मस्कीन साहब ते गल कहंदे हुंदे सन, साडे अंदर नू टूटियां लगियां ने, कई तरह का हौमे का पानी बाहर निकलता पे, कई तरह का पानी निकलता है। गुरु नानक साहब अज दे इस पवित्र श्लोक च बख्शिश करते हैं, कहते आ मैं तेन दसा किस किस ढंग नाल ये खौमे जिहड़ी तू वखरी हस्ती कायम करी बैठे, किस किस ढंग नाल तेरे अंदरों ये संसार विच एक खिंडाव पैदा होया। सतगुरु ने बचन किया, श्लोक महला पहला, हौं विच आया हौं विच गया। अपनी वखरी होंद, इनू खुद ही शब्द वरत लीए, अपनी खुदारी कायम करी बैठा, अपनी खौमे तू नाल पोटली बन्नी, तेरा जन्म होया तां भी खौमे नाल लैके आए। सच्ची गल जे खौमे नहीं, जदों बच्चे का जन्म हुंदा है ये किवें निकलदी, ये तां जदों अजे स्कूल भी नहीं जाते उदों भी निकल पैंदी। सट बड़ी वजदी इहनूं बचपन च। मान लो एक बच्चा मां की गोद च खेड रहा बिल्कुल ठीक, ਉਹਦੀ अपनी खौमे भी, पर वो निक्के रूप च। जदों दूसरा बच्चा जन्म लैंदा ਉਹਦੇ मत्थे ते ਤਿਉੜੀ क्यों पै जाती, वो खिजन क्यों लग पैंदा, वो क्यों बीमार हो जाता है, क्योंकि उस बच्चे की खौमे नूं भी सट वजदी है, तो सट वज के कहती है मेरी थां किसी होर ने ले लई। ये जदों जम्मिया उदों भी गुरुदेव कहते खौमे लैके आया, खौम विच आया, तो जदों मरिया प्यारिओ उदों भी पंड हौमे दी बन के तुर पिया। सारी जिंदगी खौमे करदा रहा, खौम विच आया खौम विच गया। इत्थे पाठ गया नहीं करना, मेरी बेनती है। कई बारी आसा की वार दा कीर्तन करदे आ, कई सज्जन जदों ये उचारण करते ने, ये गया नहीं गया। खौम विच आया खौम विच गया। महाराज कहते हैं खौम विच जम्मिया, हौमे लैके जन्म होया, हौम विच मूआ, हौमे विच इहदी मौत हो गई। आया भी खौमे दी बिरती लैके, महाराज कहते हैं मरिया भी खौमे नाल। हौं विच दिता, जे किसे दा भला कीता ओहदे नाल भी खौमे जुड़ गई। महाराज कहते ने पहला करोड़ां पति सी, हुण करोड़ां दा दानी है। देण विच भी खौमे लुकी पई, मैं इन्ना कोई दे दिता, खौं विच दिता, ते अगे महाराज कहते खौं विच लिया। खौमे विच ही फिर अपनी प्रभता विच वो वडियाई लै रहा, खौमे विच ही लै रहा ना। देण दे बदले कुछ लै रहा है, जे वो हथों कुछ छड़ रहा है तो नाल ये भी बिरती बनी है कि आखिर इन्ना कोई दिता है, ये बदले सानू कौम ने की दिता है। सतगुरु कहते हैं पुछदा कम्यूनिटी ने मैनू की दिता है। हौं विच दिता खौं विच लिया, उस दिते विचों भी लैण दी बिरती पैदा की। हौं विच खटिया, हजूर सच्चे पातशाह कहते हैं खौं विच गया। इस खौमे दे बिरती विच ही कमाइयां करदा रहा, खटदा रहा। इस हौमे विच ही प्यारिओ इहदे कोलों सब कुछ चला गया। खौमे जाण विच भी, खौमे आउण विच भी। हौं विच सचियार
ਕੂੜਿਆਰ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੌਮੇ ਡਿੱਗੀ ਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਮ ਦੀ। ਸਤਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਰਸ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਬੈਠਾ ਪਰ ਸਵਾਦ ਜਾਣਾ ਆਵੇ, ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਲੱਭੋ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਲੱਭ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਬਾਗ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਆਵੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਮ ਬਾਗ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਰੋਵਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬੱਧੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਝੁਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੈ ਕਰੜਾ ਲੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ 'ਚ ਸੌਖੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰ ਸਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ 70-75 ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਉਹ ਦਿਨ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਨਾ ਖਿਆਲ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਖੰਡਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਮਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤੂਲ ਦੀ ਡੰਗ ਰੋਜ਼ ਪਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੂੰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਈ ਸੱਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ
ਜਿੱਦਣ ਖੰਡਾ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਨੇ ਹੋ? ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੁੱਛਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚੱਲਦਾ ਜੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਦੱਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਗ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਉਦਣ ਫੁਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਣ ਫੁਰਨਾ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਵੀ ਖੌਮੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂ, ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਤੰਗਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ। ਹਰਨ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਦੀ। ਮੱਛੀਏ ਤੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਗਈ, ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ? ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਟੂਟੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਫੂਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਇੱਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਜੁੜ ਗਈ। ਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗੈਂਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੁੜੇ ਪਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਣੇ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਗੋ ਉਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਜਾ, ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਵੱਜਾ, ਪਰ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੁੜਿਆਰਤਾ ਵੀ ਹਉਮੈ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਣਗੇ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹਉਮੈ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਕੰਮ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਇਹਦੇ ਅਰਥ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਿਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਨਹਾਰ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਵਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਵਤਰਨ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੈਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ, ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਪਈ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਸੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਹਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵ ਹੈ,
ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੱਪਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹਉਮੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸਾਂ ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ। ਇਹ ਸਲੋਕ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮੈਲ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਨਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਤੇਰੀ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਝਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਖਲੋਤੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਪਾ ਚੜੀਐਸ ਹੋਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਨ ਕੋਰ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਨ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਹਉਮੈ 'ਚ ਧੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਹਉਮੈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੋਣ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵੱਡੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਲੁਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਜਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਉਮੈ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹਉਮੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹਉਮੈ, ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਹਉਮੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨਸੀ, ਇਹ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਇਹ ਮਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਨਸੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੌਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੱਟ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਵੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਡੁੱਬੇਗਾ? ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਰੇਗਾ ਅੰਦਰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਾਚਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਲੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਢੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਚੂੜਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਹਉਮੈ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਖੰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਸ ਵੀ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਨਸ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਹਉਮੈ, ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੌਮੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦੇ ਓਏ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲਿਆ, ਚਾਮੀਕਾਰ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੌਮੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਖੌਮੇ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਓਨੇ ਵੀ ਖੌਮੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਾਂ ਵੇ ਸਿਆਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕਿੱਦਣ ਕਟੀਚਣਗੇ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹਨੇਰਾ, ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ, ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੰਗਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਹਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਪੀ इसमें तेरी दवाई है। उन्हें पूछा भी, और कहते आम तो कुछ भी नहीं। उन्हें क्या है, कहते अंधकार बहुत कुछ है, अगर चानन हो जाए तो कुछ भी नहीं। हनेरे दी की हनेरा टक्करा मरवांदा है, हेरा एक्सीडेंट करांदा है, हनेरा बंदे नूं भुला दिंदा है। पर जदों चानन आ जाए, हुण पुछो हनेरा कित्थे। वो उदाहरण देंदे हुंदे सन कि बदाम नूं तोड़े तो गिरी निकलेगी, अखरोट दे छिलके बदाम दे छिलके नूं तोड़ो तो गिरी निकलेगी, प्याज दियां छिलियां लाई जो विचों गिटक निकलेगी। प्याज दे छिलके लाई जाओ, जदों सारे ला दिते कहना विचों तो कुछ भी नहीं निकलिया, झिली है ना। कहते जदों खौमे दी परत दर परत लैंदी है, अखीर ते बंदा कहंदा जाओ काहदा स्यापा पिया, कई जन्मां दा पटकाई रखिया, विचों कुछ भी नहीं निकलिया। हौमै बुझे फिर समझ पाई जो महाराज कहंदे आ कि सतगुरु कह रहे ने खौम विच मूर्ख हों भी सियाणा, मोख मुक्त की सार ना जाना। मुक्ति का पता कोई नहीं, क्योंकि कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैंगल हो रहा निकसा निकसिया क्यों कर जाए। पर चेते रखियो ये पाठ दो बारी आउंदा, निकसियो निकसिया जी। एक फिर आउंदा है ऐसा सतगुरु जे मिले तूठा करे पछाओ, मुख द्वारा मोकला सहजे आवे जाओ। बस वही खौमे नूं खत्म कर सकता। सतगुरु कहने पर मोख मुक्त की सार ना जाना, हौं विच माया हौं विच छाया, हौमे कर कर जंत उपाया। इस हौमे कर कर के ने जीव जंत पैदा कर दिते। खौमे बूझे तां दर सूझे, जिन्हों खौमे दी समझ पै जाए। हुण इत्थे कई गुरु ये दो अर्थ कीते जी टीकाकारां ने, इस करके मैं दो नहीं वैसे करांगा। उन्हें बुझे दा अर्थ किया बुझ जाना, नाश हो जाना। जे खौमे नाश होवेगी तां तैनूं दर दी सोझी पैगी, चो टुकणगे अर्थ। पर ज़्यादातर नवीन विद्वानां ने अर्थ कीते ने खौमे बुझे, जिदन खौमे दी समझ पै गई। हुण सवाल उठेगा भी खौमे दी समझ की पै गई। असीं इन्ना लैक्चर किया हौमे दा ही सी भी तू धार्मिक हौमे, शरीरक हौमे, धन दी हौमे। हुण इत्थे जिहड़ा बूझे लफ्ज़ कहे, इहदा मतलब ये वे कि जिदन तू रूहानियत पक्खों परम तत्त नूं समझ आएगा, उदन तेनूं रब दा दर सुभ जाएगा। अपनी खौमे जदों चली गए, खौमे बूझे तां दर सूझे। पर महाराज जे वो परम तत्त दी समझ ना पे, परम विचार दी समझ ना पे। हुण कथा असीं कर रहे हैं, सतगुरु कहंदे ने इहदा की अर्थ होया, ये भी तो हौमे ही है ना, जो कुछ तू बोला है उत्ते ज्ञान भी होना। कथ कथ लूझे, लुझे नहीं, इत्थे लल्ले नूं दुलावां पईयां ने जी, ते झज्जे उत्ते ये वैगुरू लल्ले नूं दुलंकड़ पए ने, झज्जे उत्ते दुलावां। लूझे ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ जो मैं कथा कीती इहनूं प्लीज़ ज्ञान मत समझना। ज्ञान का अर्थ है
ਜਿੱਦਣ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵਿਖੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਨੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਗਿਆਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੈ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ। ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜੇਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰੀ ਖੌਮੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਪਈ ਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਖੌਮੇ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਛੰਡ ਦੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਧੂੜ ਲੱਥ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਂ ਦਿਸਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।